है दुलभ जिहड़ी मुश्किल नाल लभे मुश्किल नाल मिले वो देह सानू प्राप्त हुई है। पर नाम ना जपै ते आत्मघाती जिहड़े नाम नहीं जपदे साध संगत जी महाराज ने उन्होंने कहा भी वो अपनी आत्मा का घात करने वाले हैं, भाव अपनी आत्मा का कतल करने वाले हैं। घात कतल नूं कहंदे ने। साध संगत जी नाम ना जपना ही अपने आप विच सब तो वड्डा पाप है। ਆਪਾਂ ना कई बारी कई बंदे कहते हैं यार असी किहड़ा कोई पुठे काम करते हैं भी असी गुरुद्वारे जाइए जां पाठ करिए जां नाम जपीए। आम करके बहुत बंदे कहते हैं सानू की लोड़ है, असी गलत काम ही नहीं करते। साध संगत जी परमात्मा तो बेमुख होना, परमात्मा के नाम नूं वसार देना ही अपने आप दे विच वड्डा पाप है। महाराज कहते से तस्कर जो नाम ना लेवें वासें कोट 50। महाराज कहते जिहड़े नाम नहीं जपदे वो चोर ने। क्यों? फर्ज कर लो आपां मुलाजम सरकार दे मुलाजमां, सरकार आपां नूं तनख्वाह दिंदी है हज़ारां रुपए, आपां काम करिए ना आपां नूं भत्ते भी दिंदी है, तनख्वाह भी दिंदी है, अलाउंस भी दिंदी है सरकार। आपां सरकार दा काम करिए ना, दफ्तर जाके फरलो मार लीए, जदों किते सरकार छापा मारदी है आपां फस जने, फिर वो जिहड़ी सरकार है सानू सज़ा दिंदी है भी तू तनख्वाह तो लैंदा रहा काम तू करिया नहीं। परमात्मा ने सानू तनख्वाह के रूप दे विच पहले ही बहुत सारियां दातां नाल नवाजिया है। पहला तो यह मनुखा शरीर बड़ी मुश्किल नाल मिलता है, फिर संपूर्ण शरीर। साध संगत जी किन्ने बंदे देखे ने जिहड़े जन्म तो अन्ने हुंदे ने, किन्ने बंदे देखे ने जिहड़े जन्म तो लंगड़े लूले हुंदे ने, किन्ने बंदे ने जिहड़े जन्म तो बोले अते गूंगे हुंदे ने, किन्ने बंदे ने साध संगत जीओ जिहड़े मंद बुद्धि हुंदे ने, दिमाग पूरा नहीं हुंदा। फिर आपां तां परमात्मा ने पूरा सारा कुछ पूरा दिता है। हुण जे आपां नाम नहीं जपांगे तां आपां नूं इह ड्यूटी तो कोताही करन दी सज़ा मिलेगी। जिहड़े नाम नहीं जपदे वो तां कहंदे आत्मघाती ने, अपने आप का कतल करने वाले ने, अपनी आत्मा का कतल करने वाले ने। साध संगत जी आत्मघात करना सब तो बड़ा पाप है। महाराज एक थां ते ये भी लिखते हैं, कहंदे आत्मघाती जगत का साई। आत्मघात करने वाला समझ लो भी पूरे संसार का कतल है, क्योंकि ये देह सानू ये मतलब यहो जे आत्मघात कौन करता है? जिहड़ा पहला गलतियां करता, पुठे काम करता, फिर कई बारी उन्होंने ब्लैकमेल किया जाता उहदे पुठे कामां नूं देख के, फिर वो आत्मघात कर लैंदा। कई बारी पुठे काम करन करके वो आर्थिक तौर पर टुट जाता है, फिर आत्मघात कर लैंदा। आत्मघात अपनियां गलतियां दा ही सिट्टा है। वैसे तो चलो खैर कई बारी ऐसा हुंदा कोई पिछले कर्म अगे आउंदे ने उहदे करके इहो जिहियां मुश्किलां आउंदियां ने। आत्मघात पाप है। गरीब नवाज कहते जिहड़े नाम नहीं जपदे वो भी अपनी आत्मा का घात करने वाले ने। रहाउ दीआं पंगतियां दे विच सतगुरु थोड़ा सख्त शब्द वरतदे ने, मर ना जाहूं जिहड़ा विसरत नाम, नाम बिहूण जीवन कौन काम। रहाउ कहते जिन्हां नूं परमात्मा का नाम विसरदा मर क्यों नहीं जाते? वो मर क्यों नहीं जाते जिन्हां नूं नाम विसरदा? महाराज जी देखो किड्डी एक मतलब जिवें झिड़कदे ने मिठे प्यार दे नाल, वो मर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने इस गल की समझ नहीं आती, क्योंकि कहते उन्होंने इस गल की समझ नहीं आती हैगी बई नाम तो बगैर ये जीवन किहड़े काम च है, किहड़े काम का जीवन है। जिवें पुराणा तो महाराज लिखते ने सास बिना देहोरी कत शोभा पावै। जिवें स्वासों तो बगैर ये शरीर किसी काम का नहीं, नाम तो बगैर भी ये जीवन किसी काम का नहीं है। साध संगत जी एक ये है जिन्नी देर शरीर दे विच श्वास चलते हैं उन्नी देर शरीर की कीमत है, क्योंकि श्वासां दा चुलना ही ये सिद्ध करता कि ये शरीर जिउंदा है। मन दे विच तृष्णावां दा चलना
ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ। ਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖੌਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਥੀ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਮ ਬਹੂਣ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮੜਾ, ਹੱਡ, ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਾਵਣ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਪੀਣਾ, ਤੇਰਾ ਖੇਡਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਲਾਰਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਵਣ ਅਰਥ, ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਤਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੇ ਹੱਥ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਸੰਧੂਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਮਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਫਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ, ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ, ਇਹ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਜਵਾਕ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ ਬਿੱਲੀ ਆਦਿਕ, ਸੱਪ, ਠੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਕਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਨੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ 6-6 ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਰਜ ਤਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ 24 25 20 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਠੰਡਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, 0 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਲੋਅਰ ਲਾ ਲਏ, ਹੀਟਰ ਲਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ 3 ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸ, ਥਲ ਵਸਣ ਕੰਕਰ ਚੁਗਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋਡਣ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਸੱਪ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਕੜਾ ਪੰਛੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਪੰਛੀ ਹੱਸਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਆਕਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਤੂਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੁਲੀਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਸ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਦਿਸ ਜੇ, ਸਾਡਾ BP ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁੜ ਧੜੀਆਂ ਕੰਬੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਈ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਹੈ, ਵੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਲ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਿਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਵੇਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੇ 110 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 110 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵੇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੱਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੋਂ ਸਰਾਸਰ ਸੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਵਾੜ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ
फिर साध संगत जी चाहे कोई कोलू च पीड़ दे, चाहे फिर आरियां हेठां रख के चीर दे, चाहे फिर चरखियां दे दंदियां ते चढ़ के तूंबा तूंबा कर दे, वो नाम हिरदे चों जांदा ही नहीं। उदाहरण दित्ती धन धन श्री गुरु हरराय साहब महाराज जी ने। जिवें एक सुआनी किसे रिड़कणे दे विच, किसे घड़े दे विच घिओ पाउंदी है, वो घिओ उन्हें जमा करके रख लिया, इकट्ठा करके रख लिया। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਿਓ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਠਸਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘੜਾ ਠੀਕਰੀ ਠੀਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੰਧਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਮ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਫਾਂਕਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਮਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਛਿੱਲੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਬ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਠਿਆਸ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਠਿਆਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਥੰਧਾਈ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੜਾਤਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਫਲ ਹੈ। ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਬ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਕੈਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਅਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬੈਰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਸਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ, ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ ਨਾਮ ਤਾਰੀਖ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਏ, ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਮੱਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੌੜਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰ, ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭੁੰਨਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਖ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਖ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਝੂਠ, ਤੂਫਾਨ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਲੇਖਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਕਾ ਮੂਰਖ ਪਖਲਾਇਆ, ਮਿਲ ਸੰਜੋਗ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਹੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੂਰਖ, ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਪਖਲਾਇਆ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੱਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਹਉਮੈ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਮਿਲ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਗ, ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਗ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਨੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਨੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਵੀ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਥੰਮਲ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਕੜਦਾ, ਹਲਿਆਉਣਾ, ਗੋਦੀ ਚੱਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਜਾਏਗਾ।
ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਗਲ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਵੇ ਝੂਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਮੁਨੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਓਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਐਨ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨੇ ਸੀ। ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਬਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਚੀ ਚੜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਂ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਂ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਈ ਗਈ, ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ, ਸਾਗਰਾਂ 'ਚ, ਜੀਵਾਂ 'ਚ, ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਥੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਕਈ ਪਹਿਰ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧੁੱਪਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 16,000 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 16,000 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ 16 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ 16,000 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤੀ 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 ਇਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਥੂਲ ਵੀ ਤੂੰ, ਸੂਖਮ ਵੀ ਤੂੰ, ਜੜ ਵੀ ਤੂੰ, ਚੇਤਨ ਵੀ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤੀ 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 ਨੇਤੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਏਕਾ ਮਾਟੀ ਏਕਾ ਜੋਤ ਏਕੋ ਪਵਨ ਕਹਾ ਕੌਣ ਰੋਤ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਓ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਣਿਆ, ਲਹੂ ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਬਣਿਆ, ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਣਿਆ, ਲੋਥੜੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਬਰੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਆ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰਦੋ ਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੱਖ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਮਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬਰੋਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਮਿੱਟੀ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ 'ਚ ਕੁਛ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਪਵਨ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਵਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਾ ਕੌਣ ਰੋਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਣਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਣਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਬਿਲ ਲਾਹੀਂ, ਮਰਨ ਹਾਰ ਇਹ ਜੀਅਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਸੜ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਹਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੂਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਕਪਾਟ, ਮੁਕਤ ਭਏ ਬਿਣਸੇ ਭਰਮ ਥਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲਤੇ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੋਲਤੇ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੁੱਪ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਸੀ, ਥਾਟ, ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈਂ ਲੋਕ, ਤਿਨਕਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਏ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਓਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੈ, ਹਾਏ ਓਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਓਡੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਓਏ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ 1000 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਏ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਓਏ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਹੈ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਅਚੱਕਾ ਨਾ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਆ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਕਾਰਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 6 ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਇੰਨੇ ਪੋਲੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਸੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਡਾ 6 ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2600-2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਮੱਕੜ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮੱਚਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਪਤੰਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਏ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਿਆ 2 ਵੀਲਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀ ਕਰਿਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀ ਕਰਿਆ ਪੈਦਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਤਲਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨਾ ਆਰਾਮ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਟੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਊ ਨਾ ਵੱਡਾ,
ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ 'ਚ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਊ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀੜ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਊ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਛੱਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਧਿਮਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਵੀ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕੂ ਲਟੇਰਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਲਟੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਾ ਹੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਅਸ਼ੋਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਿੱਧ ਗਿਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਿੱਧ ਗਿਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਉੱਪਰ ਨਿਤ ਲੂਝੈ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ। ਭੂਮੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਵੱਢ ਲਈ ਯਾਰ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਖਾੜ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੁੱਝਣਾ ਮੈਨੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿੱਤਰਸਰ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਖੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੋਹ ਸੀ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਕਾਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਮਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ।
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛਟਕਾਰਾ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਭਾਵ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ? ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੇਡੀਆਂ ਮੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਰਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਖੇਡਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੌਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਆ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਲਾੜੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾੜਾ ਮੈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਹਾਂਗੇ, ਭੀੜ ਕਹਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਤ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੋਤਾ ਚੂਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਤੋਤਾ, ਚੂਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰਾਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਨ ਤਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲ ਚਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਪਾ ਲਿਆ,
ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੇ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਨ ਤਾਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੱਕੀ ਆ। ਤਾਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਕੀ, ਤਾਕੀ ਮਨ ਤੱਕਣੀ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਸ਼ਰਨ ਜੋਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੂ ਨੀਚ ਮੂਰਖ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਤੀ, ਪੜਦੇ ਕੱਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸੁਖ, ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਾ ਤਪ, ਪੂਰਨ ਰਾਜਯੋਗ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਗ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੰਤੋਖ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਤਪ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੂਰਨ ਰਾਜਯੋਗ, ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਯੋਗ। ਉਹ ਰਾਜਯੋਗ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੁਟਕਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਥ ਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ, ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈ ਐਸਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ, ਆਹ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧੂੜ ਲਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਲੋਕੀਕ ਇਹ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਸਦ ਵਸੈ ਹਦੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ,
ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਾਂ ਦੇ ਟੰਗਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਸ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।